we have been discussing about the alkanes. So in that now we are going to see about the properties of alkanes. So let's see what are the properties of alkanes. So in that the first one, so that is physical properties. So let's see what are the physical properties of alkanes. So coming to the physical properties, so the physical properties of alkanes mainly depending upon the number of carbons and the way in which the carbon atoms are linked together. So that means, so the physical properties of alkanes, so that are mainly depending upon the how many number of carbons present in a particular alkane, and also physical properties of alkanes are depending upon the structure, depending upon the structure of alkane, a particular alkane. So the properties are depends on majorly these two factors. What are they? The first one is how many number of carbon present in a alkane, particular alkane, and also the structure of the alkane. So that means how the alkane is uh, present. That means how many branches are present in a particular alkane. So that affects the physical properties of alkanes. So under standard conditions, so the normal hydrocarbons are gases in state. So under the normal conditions, the hydrocarbons are present in a gaseous states. So that means, so those alkanes which containing one carbon to four carbons, one carbon to four carbons. So that alkanes are present in the gaseous state. That means one carbon present alkane means so that is the name of the alkane is methane. Two carbons means ethane. Three carbons means propane. Four carbons alkane is butane. So majorly these methane, ethane, propane, butane, these four alkanes are present in gaseous state. So after the fourth carbon, so that means from the fifth carbons, that means the alkane which is containing five carbons in it, so that alkane, from that alkanes to the alkane which is containing 17 carbons, so 5 carbons to 17 carbons alkanes, so that are in liquid in state, that are in liquid in states. So these are the compounds which containing 5 carbon alkanes to 17 carbon alkanes are present in liquid in state. So remember that. So after that, the alkanes which are containing above the 18 carbons, 18 and above the 18 carbons, so that alkanes are present in a solid form, that means not a pure solid, that are in wax, that are in wax in state. So what is that? So these C1 to C4 carbon alkanes are present in a gaseous state in the normal conditions, in the standard conditions. So the alkanes which are containing 5 carbons to 17 carbons, so that are present in a liquid state, and the alkanes which are containing 18 and above the 18 carbon alkanes, so that are present in solid in states, so majorly in wax like solid.
సో మనం హైడ్రోకార్బన్లలో ఎలిఫాటిక్ సంతృప్త హైడ్రోకార్బన్ల గురించి మనం చూస్తున్నాం. సో దాంట్లో ఆల్కేన్ల గురించి మనం చదువుతున్నాం. సో ఇప్పుడు ఆల్కేన్లకు సంబంధించినటువంటి ధర్మాలు చూద్దాం. ఆల్కేన్లకు సంబంధించినటువంటి మరి ధర్మాలు ఏ ధర్మాలు ఉంటాయో మరి వాటి గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం. సో ధర్మాలలో మనకు మొదటిది భౌతిక ధర్మాలు. మొదటిది మరి ఆల్కేన్లకు సంబంధించినటువంటి భౌతిక ధర్మాలు ఏంటివో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. సో ఆల్కేన్లకు సంబంధించినటువంటి భౌతిక ధర్మాలు దాంట్లో మనకి ఈ మేజర్గా ఆల్కేన్లకు సంబంధించినటువంటి భౌతిక ధర్మాలు అనేటివి ఆల్కేన్లలో ఉన్నటువంటి పర్టికులర్ ఆల్కేన్లలో ఉన్నటువంటి కార్బన్ల సంఖ్య, అదేవిధంగా ఆ ఆల్కేన్ అనేది ఏ విధమైనటువంటి నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉన్నది, లేదా దానిలో ఉన్నటువంటి కార్బన్లు అనేటివి ఏ విధంగా బంధించబడి ఉన్నవి. సో వాటి ఆధారంగా మనకు భౌతిక ధర్మాలు అనేటివి ఆధారపడి ఉంటాయి. సో ఏంటిది అది ఆల్కేన్లో ఉన్నటువంటి కార్బన్ల యొక్క సంఖ్య అనేది సంఖ్య మీద, అదేవిధంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆల్కేన్ యొక్క ఏ విధంగా నిర్మాణం ఉన్నది వాటి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇవి భౌతిక ధర్మాలు అనేటివి. ఆల్కేన్లకు సంబంధించినటువంటి భౌతిక ధర్మాలు అనేటివి ఆల్కేన్లో ఉన్నటువంటి కార్బన్ల సంఖ్య, అదేవిధంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆల్కేన్ యొక్క నిర్మాణం మీద ఆధారపడి ఉంటుందని తెలుసు. అయితే మనకి స్టాండర్డ్ కండిషన్లో ఏ ఆల్కేన్లు అయితే 1 కార్బన్ నుంచి 4 కార్బన్లు కలిగి ఉంటాయో, 1 నుండి 4 కార్బన్ల వరకు కలిగి ఉండేటటువంటి ఆల్కేన్లు అనేటివి మనకు వాయు స్థితిలో ఉండడం జరుగుతుంది. ఏ స్థితిలో ఉంటాయి? వాయు స్థితిలో ఉంటాయి. ఇవేవి 1 కార్బన్ కలిగి ఉన్నటువంటి ఆల్కేన్ల నుంచి 4 కార్బన్లు కలిగి ఉన్నటువంటి ఆల్కేన్ల వరకు. అయితే 1 కార్బన్ కలిగి ఉన్నటువంటి ఆల్కేన్ అంటే దాని పేరు ఏమొస్తుంది మనకు తెలుసు, మిథేన్. 1 కార్బన్ ఉంటే అది మిథేన్. 2 కార్బన్లు ఉన్నటువంటి ఆల్కేన్ అది ఈథేన్. అదేవిధంగా 3 కార్బన్లు ఉంటే దాని ఏమంటాం మనం, ప్రొపేన్. అదేవిధంగా 4 కార్బన్లు ఉంటే బ్యూటేన్. 4 కార్బన్లు ఉంటే దాని ఏమంటాం మనం, బ్యూటేన్ అంటాం. సో ఈ విధంగా మీథేన్, ఈథేన్, ప్రొపేన్ మరియు బ్యూటేన్ ఈ 4 ఆల్కేన్లు అనేటివి ఏ స్థితిలో ఉండడం అనేది జరుగుతుంది? ఇక్కడ మనకి వాయు స్థితిలో ఉంటున్నాయి. గమనించాలి, ఇక్కడ అవి ఏ స్థితిలో ఉంటాయి? వాయు స్థితిలో ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. సో అదేవిధంగా ఏ ఆల్కేన్లు అయితే 5 కార్బన్ల నుండి 17 కార్బన్ల వరకు కలిగి ఉన్నటువంటి ఆల్కేన్లు అనేటివి 5 కార్బన్ల నుంచి 17 కార్బన్లు కలిగి ఉన్నటువంటి ఆల్కేన్లు అనేటివి ఏ స్థితిలో ఉంటాయంటే, చూడండి ఇక్కడ ఏ స్థితి ఇది? ద్రవ స్థితిలో ఉండడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ద్రవ స్థితి. 5 కార్బన్ల నుంచి 17 కార్బన్ల వరకు ఉన్నటువంటి ఆల్కేన్లు అన్నీ కూడా ద్రవ స్థితిలో ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. సో అదేవిధంగా ఏవైతే మనకు గమనించినట్లయితే 18 కార్బన్లు మరియు 18 కార్బన్లు కలిగి ఉంటే, మరి 18 కంటే ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి కార్బన్లు కలిగి ఉన్నటువంటి ఆల్కేన్లు అన్నీ కూడా మనకి ఘన రూపంలో ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. ఘన రూపం అంటే పూర్తిగా ఘన రూపము కాకుండా ఇది వ్యాక్స్ వంటి ఘన రూపంలో ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ మనకి వ్యాక్స్ అంటే మైనపు వంటి ఘన రూపంలో ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడాలి, మైనం వంటి ఘన స్థితిలో, మైన రూపంలో ఉన్నటువంటి ఘన స్థితిలో ఉండటం అనేది జరుగుతుంది. ఏవి 18 మరియు 18 కంటే ఎక్కువ ఉన్నటువంటి 18 కంటే ఎక్కువ కలిగి ఉన్నటువంటి కార్బన్లు. సో అటువంటి ఆల్కేన్లు అనేటివి మైనపు వంటి ఘన రూపంలో ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ మనకేంటి, ఇక్కడ
కార్బన్ల సంఖ్య మరియు ఆల్కైన్ యొక్క నిర్మాణం మీద ఆధారపడి ఉంటాయి. అదేవిధంగా 1వ కార్బన్ నుంచి 4 కార్బన్లు ఉండేటివి వాయు స్థితిలో, అదేవిధంగా 5 కార్బన్ల నుంచి 17 కార్బన్ల వరకు ఉన్నటువంటి ఆల్కైన్లు అనేటివి ద్రవ స్థితిలోను, 18 నుంచి అంతకంటే ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ఆల్కైన్లు అనేటివి మనకు ఘన రూపంలో ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. అది మైనపు ఘన రూపం. So that is second one, that is coming to the boiling points and melting points. So here the boiling points and melting points increases as the size of the alkane increases. See here. So that means, so number of carbons are increases in a particular alkane. So the melting and boiling points of that alkane is also increases. So that means boiling point and melting points are depending upon the size of the particular alkanes. So here the rise in the boiling point is due to the increased attraction between the molecules, which increase as molecule size and increases. So these are the responsible for the higher melting and boiling points of larger alkanes. So that means coming to the larger alkanes, so why these larger alkanes shows the highest boiling points and melting points? So that means, so in these higher alkanes, so there may be a temporary dipoles or dispersions, so that are negligible, very negligible. So even though they are very negligible, so depending upon that attraction, so temporary dipoles attractions, so due to presence of that, there may be a slightly increasing in the boiling or melting points of the higher alkanes. So what is that? The boiling points and the melting points increases as the size of the alkane increases. సో ఇక్కడ మనకి రెండవ ధర్మం వచ్చేసరికి ద్రవీభవన ఉష్ణోగ్రత మరియు బాష్పీభవన ఉష్ణోగ్రత. మరి ఇక్కడ ఆల్కైన్లకు సంబంధించినటువంటి ద్రవీభవన ఉష్ణోగ్రత, అదేవిధంగా ఘనీభవన ఆల్కైన్లకు సంబంధించినటువంటి రెండవ ధర్మము ద్రవీభవన ఉష్ణోగ్రత, అదేవిధంగా బాష్పీభవన ఉష్ణోగ్రత. మరి ఆల్కైన్లకు సంబంధించినటువంటి ఈ ద్రవీభవన మరియు బాష్పీభవన ఉష్ణోగ్రతలు అనేటివి ఏ విధంగా ఉంటాయంటే, సో ఎప్పుడైతే ఆల్కైన్లకు సంబంధించినటువంటి పరిమాణం అనేది పెరిగితే వాటి యొక్క ద్రవీభవన మరియు బాష్పీభవన ఉష్ణోగ్రతలు అనేటివి పెరగడం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మనము ఏం చెప్పొచ్చు అంటే, ద్రవీభవన మరియు బాష్పీభవన ఉష్ణోగ్రతలు, ఆల్కైన్లకు సంబంధించినటువంటి ద్రవీభవన మరియు బాష్పీభవన ఉష్ణోగ్రతలు అనేటివి వేటి మీద ఆధారపడి ఉంటాయి? ఇక్కడ మనకు ఆల్కైన్లకు సంబంధించినటువంటి పరిమాణం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇక్కడ పరిమాణం మీద ఆధారపడి ఉంటుందని మనకి ఇక్కడ చెప్పవచ్చు. అయితే ఇక్కడ ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నటువంటి ఆల్కైన్లకు అనేటివి బాష్పీభవన మరియు ద్రవీభవన ఉష్ణోగ్రతలు ఎందుకు ఎక్కువ అంటే, సో దాంట్లో ఉన్నటువంటి పాక్షికమైనటువంటి డైపోల్స్ వల్ల, ద్విధ్రువాల వల్ల అంటే చాలా నెగ్లిజిబుల్ ఉంటాయి. అయినప్పటికీ వాటి వల్ల ఇక్కడ మనకి కొంతవరకు ఈ అధిక కార్బన్లు కలిగి ఉన్నటువంటి ఆల్కైన్లకు బాష్పీభవన మరియు ద్రవీభవన ఉష్ణోగ్రతలు అనేటివి ఎక్కువగా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. See here, this is the a graph. So about the melting and boiling points of the alkanes. See here. So this blue
barcode indicates the melting points, and the light orange color, that barcode indicates the boiling points of the particular alkanes. See here. So in the y-axis, so that is temperature values, and on the x-axis, so that is number of carbons present in a particular alkanes. See here. And what happened to the branches? So what about the branches alkanes? So that means, so the branching of the chain always results in the lowering of the boiling point. So which can be explained as follows: the so branching increases, the molecule becomes more compact. So there may be decreasing its surface area. So due to decreasing in surface area, the branched alkanes will show the lower boiling points. So remember that one. See, for example, so this, if you take aliphatic, that means there is a no branch. So that branch without branching, that alkane occupy the more surface area. So with the same molecule formula of that alkane in different structures, that means that alkane, if it is containing the branches, so like this, then what happen? So in that situation, the branched alkane occupy the a lesser place, a lesser surface area when you compare to it to the without branched alkane. See, so without branched, these alkane occupy the more surface area than the branched alkanes. So that is why the branched alkane shows the lower boiling points when it compared with the other unbranched alkanes. So remember that one. సో మరి మనకి ఇక్కడ శాఖలుగా ఉన్నటువంటి ఆల్కేన్లకు సంబంధించినటువంటి బాష్పీభవన మరియు ద్రవీభవన ఉష్ణోగ్రతలు అనేటివి ఏమైతే మరి చూద్దాం ఇక్కడ. సో దీంట్లో మనకి ఇక్కడ గమనించినట్లయితే చూడండి, ఇక్కడ గ్రాఫ్ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. అయితే దీంట్లో మనకు ఎక్స్ అక్షం పైననేమో మనకు కార్బన్ల సంఖ్య తీసుకోవడం అనేది జరిగింది. అదేవిధంగా చూడండి, ఇది ఎక్స్ అక్షం, వై అక్షం మీద మనకు ఏం తీసుకున్నామంటే వాటికి సంబంధించినటువంటి ఉష్ణోగ్రతలు తీసుకుంటే మనకి ఇక్కడ వాటికి సంబంధించినటువంటి బార్ గ్రాఫ్ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ చూడండి, నీలి కలర్లో ఉన్నటువంటి ఈ బార్కోడ్ అనేది మనకు మెల్టింగ్ పాయింట్ను ఇండికేట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ ద్రవీభవన ఉష్ణోగ్రతలు అయితే ఇక్కడ చూడండి, ఆరెంజ్ కలర్లో ఉన్నటువంటి ఇవి మనకు దేని ఇండికేట్ చేస్తాయి అంటే వాటికి సంబంధించినటువంటి బాష్పీభవన ఉష్ణోగ్రతలను మనకు అక్కడ తెలియజేయడం జరుగుతుంది. అయితే ఇక్కడ మరి శాఖలు కలిగి ఉన్నటువంటి ఆల్కన్లకు సంబంధించినటువంటి బాష్పీభవన ఉష్ణోగ్రతలు అనేటివి ఏ విధంగా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. అయితే ఇక్కడ చూద్దాం. అయితే ఇక్కడ శాఖలు కలిగి ఉన్నటువంటి ఆల్కన్లకు సంబంధించిన బాష్పీభవన ఉష్ణోగ్రతలు అనేటివి తక్కువగా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. ఇది ఎందుకు అంటే శాఖలుగా కలిగి ఉన్నటువంటి ఆల్కేన్లు అనేటివి తక్కువ ఉపరితల వైశాల్యాన్ని ఆక్రమించడమే. ఇక్కడ చూడండి, ఉపరితల వైశాల్యం అనేది ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఉపరితల వైశాల్యం అనేది ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే వాటికి సంబంధించినటువంటి బాష్పీభవన ఉష్ణోగ్రతలు అనేటివి అంత ఎక్కువగా ఉంటాయి. అయితే ఎప్పుడైతే మనకు శాఖలు కలిగి ఉన్నటువంటి ఆల్కేన్లు అయితే ఉన్నాయో అవి తక్కువ స్పేస్ను, మనకి ఇక్కడ సర్ఫేస్ స్పేస్ను, ఉపరితల వైశాల్యాన్ని ఇవి ఆక్రమించడం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి అందుకే అవి మనకు వాటికి సంబంధించినటువంటి బాష్పీభవన ఉష్ణోగ్రతలు అనేటివి తక్కువ ఉండడం జరుగుతుంది. ఉదాహరణకి ఏదైనా ఒక ఆల్కేన్ తీసుకోండి. ఆల్కేన్ అంటే ఎలిఫాటిక్ ఆల్కేన్ అంటే దానికి ఎటువంటి శాఖ లేనటువంటి ఇది ఒక ఆల్కేన్. ఈ ఆల్కేన్ అనేది మనకు ఉపరితలం మీద ఎక్కువ ఉపరితల వైశాల్యాన్ని ఇక్కడ మనకు ఆక్రమించడాన్ని మనం గమనించవచ్చు. ఒకవేళ అదే ఫార్ములాను కలిగి ఉన్నటువంటి ఆల్కేన్ అనేది శాఖలుగా ఉంటే ఇక్కడ చూడండి, అదే ఫార్ములాను కలిగి ఉన్నటువంటి
ఆల్కేనే, బట్ ఇక్కడ మనకు కొన్ని శాఖలుగా అది బ్రాంచెస్గా ఉండడం అనేది జరిగింది. అప్పుడు దీని యొక్క ఉపరితల వైశాల్యం చూడండి, ఇది తక్కువగా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. చూడండి, ఎప్పుడైతే దీంతో కంపేర్ చేస్తే దాని యొక్క ఉపరితల వైశాల్యం అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మనకు శాఖలుగా ఉన్నటువంటి ఆల్కేన్లకు సంబంధించిన బాష్పీభవన ఉష్ణోగ్రతలు అనేటివి ఉపరితల వైశాల్యం మీద ఆధారపడి ఉంటుందని చెప్పవచ్చు. కాబట్టి వాటి యొక్క ఉపరితల వైశాల్యం అనేటివి ఆ శాఖలుగా ఉన్నటువంటి ఆల్కేన్లకు సంబంధించినటువంటి బాష్పీభవన ఉష్ణోగ్రతలు అనేటివి తక్కువగా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. ఇది గమనించాలి. So the next property, so that is solubility. So solubility. So here, so these alkenes are non-polar compounds. So that means if you observe the alkenes, so all bonds which are present in between the carbon are carbon hydrogen. So all the bonds which are present in the alkenes, so that are purely covalent bonds. So that is why these alkenes are non-polar compounds. So here their solubility may be predicted by like dissolve like rule. So due to presence of covalent bonds in a alkane, so hence that alkanes will show the covalent nature, that means covalent compound. These are covalent compounds. So that is why this type of covalent compounds, yes, we know that covalent compounds are soluble in which solvents? So that is organic solvents. That means organic solvents are also non-polar solvents. These covalent compounds are also known as non-polar compounds. So that is why these non-polar compounds are readily soluble in non-polar solvents. So that means organic solvents. So where you know that what about the polar compounds? So that polar compounds are readily soluble in polar solvents. So non-polar compounds are soluble in non-polar solvents. Polar compounds are soluble in polar solvents. So this rule is known as like dissolve like rule. This is known as like dissolve like rule. So that is why all the alkanes are readily soluble in organic solvents rather than polar solvents. So because of presence of covalent in nature, all the alkanes will show the covalent in nature. సో నెక్స్ట్ మనకు ఉన్నటువంటి ధర్మం చూస్తే ఇక్కడ మనకు ద్రావణీయత, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మనకు ద్రావణీయత అంటే అది ఏ ద్రవంలో కరుగుతుంది, ద్రవంలో కరిగేటటువంటి స్వభావాన్ని మనం ద్రావణీయత అని అంటాము. మరి ఆల్కేన్లను మనం పరిశీలించినట్లయితే ఆల్కేన్లలో ఉన్నటువంటి కార్బన్కి మరియు కార్బన్ హైడ్రోజన్కి మధ్య ఎటువంటి బంధం ఉండడం జరుగుతుంది? అక్కడ మనకు అన్నీ కూడా ఏకబంధాలే. గమనించినట్లయితే అక్కడ మనకు అన్నీ ఏముంటాయి, అక్కడ ఏకబంధాలే ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. తెలుసు, అది మనకు తెలుసు. అన్నీ కూడా ఏంటి, ఏకబంధాలు. సో ఏకబంధాలు అంటే అవేంటి, సిగ్మా బంధాలు, లేదా వీటిని మనం ఏమంటాం, సంయోజనీయ బంధాలు. సో అన్నీ కూడా ఏముంటాయి, అక్కడ సంయోజనీయ బంధాలు అనేటివి ఉంటాయి. అయితే ఇక్కడ చూస్తే ఆల్కేన్లలో ఉన్నటువంటి అన్ని కార్బన్కి మరియు కార్బన్ హైడ్రోజన్కి మధ్య అన్నీ కూడా మనకి ఉంటాయి, సంయోజనీయ బంధాలు అని ఉంటాయి. అన్నీ కూడా సంయోజనీయ బంధాలు ఉండడం వల్ల ఇటువంటి సమ్మేళనాలకు ఎటువంటి స్వభావం వస్తుంది, ఇక్కడ సంయోజనీయ స్వభావం అనేది వస్తుంది. చూడండి, ఇక్కడ చూడండి, సంయోజనీయ స్వభావం. సో వీటికి సంయోజనీయ స్వభావం ఉంటుంది కాబట్టి సంయోజనీయ స్వభావం ఉన్నటువంటి సమ్మేళనాలు అన్నీ కూడా మనకు దేంట్లో కరుగుతాయి, సంయోజనీయ సమ్మేళనాలలో కరగడం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి వీటికి సంయోజన బంధానికి మనకు ధృవాలు అనేటివి ఏర్పడవు. కాబట్టి వీటిని ఏమంటే మనం నాన్ పోలార్ బాండ్స్ అని కూడా మనం పిలవచ్చు.
అధ్రువ బంధాలు. సో వీటికి అధ్రువ బంధం కాబట్టి ఇవి అధ్రువ ద్రావణంలో మనకు కరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి అధ్రువ ద్రావణాలు ఏంటి, మనకు ఉన్నటువంటి కర్బన ద్రావణాలన్నీ కూడా మనమేంటో అధ్రువ ద్రావణాలు. కాబట్టి సంయోజనీయ స్వభావం ఉన్నటువంటి అన్ని పదార్థాలు కూడా మనకు ఎక్కువగా అధ్రువ ద్రావణాలలో కరగడం అనేది జరుగుతుంది. కర్బన ద్రావణంలో ఎక్కువగా కరగడం జరుగుతుంది. చూడండి, వాటి యొక్క ద్రావణీయత ఏంటి, కర్బన ద్రావణాల్లో దాని యొక్క ద్రావణీయత అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. అదే మనకు ధ్రువ పదార్థాలు అనేటివి ఎక్కడ కరగడం జరుగుతుంది, అక్కడ మనకి చూస్తే ధ్రువ ద్రావణంలో కరుగుతాయని మనకు తెలుసు. అధ్రువ పదార్థాలు ఏమో ధ్రువ ద్రావణంలో కరిగితే ధ్రువ పదార్థాలు అనేటివి ధ్రువ ద్రావణంలో కరగడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇది మనకు ఆల్కహాల్కి సంబంధించినటువంటి ద్రావణీయత. సో ఇవి ఆల్కహాల్కి సంబంధించినటువంటి కొన్ని భౌతిక ధర్మాలు. సో ఇవి ఆల్కహాల్కు సంబంధించినటువంటి కొన్ని భౌతిక ధర్మాలు. సో దాంట్లో మనం ముఖ్యంగా చూస్తే భౌతిక ధర్మాలు అనేటివి కార్బన్ల యొక్క సంఖ్య మరియు ఆల్కహాల్ యొక్క నిర్మాణం మీద ఆధారపడుతుందని చూసినాం. అదేవిధంగా వాటికి సంబంధించినటువంటి స్థితి ఏ రూపంలో ఉంటుందంటే కూడా చూసినాం మనం. 1 to 4 ఉన్నటువంటి ఆల్కహాల్ అనేటివి వాయు స్థితిలో, అదేవిధంగా C5 C20 ఉన్నటువంటి లిక్విడ్ ద్రవ స్థితిలో, అదేవిధంగా 18 ఎబో ఉంటే వాటిని మైనపు వంటి స్థితిలో ఉంటుందని తెలుస్తుంది. అదేవిధంగా వాటికి సంబంధించినటువంటి బాయిలింగ్ అండ్ మెల్టింగ్ పాయింట్లు చూస్తే వాటి యొక్క ఎక్కువగా ఉండడం జరుగుతుంది హయ్యర్ ఆల్కహాల్లకు. అదేవిధంగా మనం చూస్తే ఇక్కడ వాటికి సంబంధించినటువంటి మెల్టింగ్ మరియు బాయిలింగ్ పాయింట్ సంబంధించినటువంటి కొంత గ్రాఫ్, అదేవిధంగా బ్రాంచ్డ్ ఆల్కహాల్లకు చూస్తే వాటి యొక్క బాష్పీభవన ఉష్ణోగ్రత అనేది తక్కువ ఉండడం జరుగుతుంది, ఎందుకంటే వాటి ఉపరితల వైశాల్యం అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. సో అదేవిధంగా వాటికి సంబంధించినటువంటి ద్రావణీయత మనం చూస్తే అవి నాన్ పోలార్ అంటే కర్బన ద్రావణంలో ఎక్కువగా కరగడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇవి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి ఆల్కహాల్కి సంబంధించినటువంటి భౌతిక ధర్మాలు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది physical properties of alkanes in the quick reason. So when you come to the properties of alkanes, so that properties are depending upon the number of carbons and structure of the alkane. So imagine that. And also the coming to the state, the 1 carbon to 4 carbon containing that alkanes are present in a gaseous state, and 5 to 17 carbon containing that alkanes are in liquid state, and 18 and above 18 carbon containing that alkanes are present in a wax like solid. So that is the state of the different type of alkanes. And also the boiling points and melting points are depending upon the size of the alkanes. That means the boiling point, melting points are increases size of the as size of the alkane increases. And also the coming to the branched alkanes, branched of chain alkanes, so that can having the lowering of the boiling point, that is majorly due to the decreasing its surface area. And also the coming to the solubility, so due to covalent nature of the alkanes, so all the alkanes are relatively soluble in polar, non-polar solvents. So this is about the properties in physical properties of alkanes. So in the properties of alkanes, so the second property, so that is chemical properties. So let's see what are chemical properties of alkanes. So in the chemical properties of alkanes, so here the alkanes are known as paraffins. Yes, alkanes are known as paraffins. Paraffins means low affinity compounds. So these are alkanes called as
paraffins. So because they are relatively unreactive. So this term describes that alkane shows a little chemical affinity for other substances because they do not involving a very much readily in the reactions with different type of compounds. So because of that, here it is known as the chemical and biological inert. Because of this, alkanes are cannot readily involving in the reactions with the other substances. So that is known as inertness of the alkanes. Now these alkanes are inert due to the two factors. So the first one is strong CC bond and CH bonds. So due to presence of a strong sigma bond between the carbon-carbon atoms and carbon hydrogens in the alkanes, so that is why they cannot involving in the readily involving in the reactions with the other substances. So another factor is there is a no functional group in the alkanes. If you observe the alkanes, only carbon and hydrogens are present. So there is a no other functional group. So due to absence of other functional groups, that is also affects the reactivity of alkanes. So why these alkanes are inert? Because they are not readily involving in the reactions. So this is because of the due to presence of carbon-carbon bond. So that means, so what type of bond present in between the CC and CH? So that they are sigma bonds. So our sigma bond is known as covalent bond. Yes, we know that as these sigma and covalent bonds are very strong bonds. So due to presence of these strong bonds between the carbon-carbon and CH bonds, CH atoms in the alkanes, so that is why it cannot readily involving in the reactions. So another factor, so that is due to absence of a functional group in the alkanes, so that is also affects the reactivity of the alkanes. As we know that what are alkane called as? So that are called as paraffins. Paraffins means low affinity compounds. That means the chemical affinity for the other substance is very low. So that is known as the paraffins. So the coming to the reactivity means the here the alkanes, the reactivity of the alkanes is limited for the instants. So that means if you observe the bonding in the alkanes, that is covalent bond. So in general, so how the compounds are involving in the bond? First of all, they are involving in the bond breakage. First of all, it involves bond breakage, then new bond is formed. So this is the general factor, so that is we observe in the many reactions. That means first of all, the bond which is present in the uh, reactants, so the bond which is present in the reactant, that must be break. Then after only they involving in the reaction, they can form new bond with the other substance. So that is the general phenomena in the reactions. So coming to the alkanes, due to the covalent bond, so what is the nature of covalent bond? It is a very strong bond. So to break this covalent bond, we need so much amount of energy. So it requires so much amount of energy to break the covalent bond, and then only
these alkanes are involving in the reactions. So that means one of the reaction, that is combustion reaction. So this combustion of alkanes, that needs a flame. That means that needs the flame to get it started. So if you give the highest energy to the alkanes, so then only that alkanes are involving in the combustion reaction. So combustion, in the combustion process, what happens, that alkanes are need a flame. And also coming to the halogens, so halogens reacts in the presence of heat or light. So that means a higher amount, that indicates it requires a high amount of energy to the alkanes to involve in the reactions. So that is why if you observe the mechanism of the alkanes, so that are majorly involving in free radical mechanism, and also chain reactions, and also these alkanes are involving in the chain reactions involved. So this is about the some chemical reactivity of alkanes. సో ఆల్కెన్ల యొక్క ధర్మాలలో రెండవది అది రసాయన ధర్మాలు. మరి ఏమిటియో మరి చూద్దాం. రసాయన ధర్మాలు ఏంటియో, ఆల్కెన్లకు సంబంధించినటువంటి రసాయన ధర్మాలు ఏంటియో చూద్దాం. మరి ఇక్కడ రసాయన ధర్మాల్లో అంటే ఇవి ఏ విధమైనటువంటి రసాయన చర్యలో పాల్గొంటాయి, లేదంటే ఈ రసాయన చర్యలో పాల్గొంటాయా లేదా అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. అయితే ఇక్కడ ఆల్కేన్లను మనం పారాఫిన్లు అని పిలవడం అనేది జరుగుతుంది. ఆల్కేన్లను ఏమని పిలుస్తారు ఇక్కడ? పారాఫిన్స్ అంటే ఎక్కువ చురుకుదనం లేనటువంటివి, ఎక్కువ చురుకుగా పాల్గొన్నటువంటి సమ్మేళనాన్ని మనం పారాఫిన్స్ అని అంటాం. అయితే ఇవి ఎందుకు వాటి యొక్క రసాయన చర్యశీలత అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. మరి ఎందుకు తక్కువగా ఉంటుంది అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. అంటే ఎప్పుడైతే మనము ఆల్కెన్లకు సంబంధించినటువంటి స్ట్రక్చర్ అంటే నిర్మాణాన్ని గమనించినట్లయితే దాంట్లో ఉన్నటువంటి కార్బన్ మరియు కార్బన్ హైడ్రోజన్ మధ్య బంధం అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది? బంధం అనేది సంయోజనీయ బంధం అనేది ఉంటుంది. మరి సంయోజనీయ బంధం ఉండడం వల్ల అంటే అదొక బలమైనటువంటి బంధమే కదా. సో బలమైనటువంటి బంధం ఉండడం వల్ల ఆల్కేన్లలో అవి అనేది వాటి యొక్క చర్యశీలత అనేది చాలా చాలా తక్కువగా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. సో దాదాపుగా అవి జడత్వాన్ని ప్రదర్శించడం అనేది జరుగుతుంది. ఆల్కేన్లు అనేటివి ఎక్కువగా రసాయన జడత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తాయి. అయితే ఈ విధంగా మరి ఆల్కేన్లు అనేటివి రసాయన జడత్వాన్ని ఎందుకు ప్రదర్శిస్తున్నాయి? రసాయన జడత్వం అంటే వాటి యొక్క చర్యశీలత అనేది చాలా చాలా తక్కువగా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. మరి ఎందుకంటే మేజర్గా రెండు అంశాలు అనేటివి ఈ జడత్వాన్ని ప్రభావితం చేయడం అనేది జరుగుతుంది. మరి అవి ముఖ్యంగా ఒకటి చూస్తే మనకు ఇంతమంది మనం చెప్పినట్టు కార్బన్కి మరియు కార్బన్ హైడ్రోజన్కి మధ్య బలమైనటువంటి బంధం ఉండడం వల్ల, అంటే ఇక్కడ ఏ బంధం ఉంటుంది? అక్కడ సంయోజనీయ బంధం ఉంటుంది. అక్కడ ఎటువంటి బంధం ఉంటుంది? సంయోజనీయ బంధం ఉంటుంది. దాన్ని మనం ఏమంటాం? సిగ్మా బంధం అని కూడా అంటాం. అదొక కారణం, అంటే రసాయన జడత్వాన్ని ప్రదర్శించడానికి అదొక కారణం. అదేవిధంగా రెండవ కారణం చూస్తే మనం ఆల్కేన్లను పరిశీలించినట్లయితే అక్కడ మనకి కార్బన్ హైడ్రోజన్ తప్ప మనకు ఇంకా వేరే ఇతర సమూహాలు కానీ ప్రమేయ సమూహాలు కానీ మనకు అక్కడ కనబడవు. కాబట్టి అటువంటి ప్రమేయ సమూహాలు లేని కారణంగా కూడా అవి రసాయన జడత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తుందని మనం చెప్పవచ్చు. మొదటిగా ఏంటిది అక్కడ సంయోజనీయ బంధం ఒకటి, అంటే బలమైనటువంటి బంధం ఉండడం వల్ల. ఇంకోటి ఏంటిది? ఎటువంటి ప్రమేయ సమూహాలు అనేటివి లేని కారణంగా కూడా ఈ ఆల్కేన్లు అనేటివి రసాయన జడత్వాన్ని ప్రదర్శించడం జరుగుతుంది. అయితే ఇక్కడ మనకు చూస్తే దాని యొక్క చర్యశీలత అనేది మనకు చాలా చాలా తక్కువ ఉంటుంది. అంటే కొన్ని చర్యలు మాత్రమే, కొన్ని సందర్భాలలో మాత్రమే అవి
రసాయన చర్యలు అనేటివి పాల్గొనడం అనేది జరుగుతుంది. మరి ఎందుకు అని అంటే ఇక్కడ మనం తెలుసుకున్నట్టు మనకు సంయోజనీయ బంధం అనేది చాలా బలమైనటువంటి బంధం. అయితే ఇక్కడ మనం జనరల్గా చూస్తే ఒక చర్య జరుగుతుందంటే అక్కడ ఏం జరుగుతున్నట్టు ఒక పరిశీలించి అంటే అక్కడ పాత బంధాలు ఏవైతే ఉంటాయో అక్కడ ముందు బంధ విచ్ఛిత్తి జరిగి కొత్త బంధాలు అనేటివి వేరే సమూహాలతోని లేదా పరమాణులతోని ఏర్పరచడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే ముఖ్యంగా ఏం జరుగుతుంది అక్కడ మొదటగా ఉన్నటువంటి బంధం విడిపోయి తర్వాత కొత్త బంధాలు అనేటివి ఏర్పడాలి కదా, అది మనం ముఖ్యంగా గమనించేది చర్యలు. అయితే ఇక్కడ మనకు సంయోజని బంధం అనేది బలమైనటువంటి బంధం కావడం వల్ల ఈ బంధాన్ని మనం మొదటగా విత్తిచ్చి చెందించాలి. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ సంయోజనీయ బంధాన్ని విచ్చిత్తి చెందించడానికి అంటే విడగొట్టడానికి మనకు అధిక శక్తి అనేది అవసరమవుతుంది. అధిక శక్తి. సో ఈ విధంగా అధిక శక్తిని ఉపయోగించినప్పుడు ఇటువంటి సందర్భాలలో మాత్రమే ఆల్కేన్లు అనేటివి రసాయన చర్యల్లో పాల్గొనడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ గమనించాలి ఏంటిది, అది బలమైనటువంటి సంయోజనీయ బంధం ఉండడం వల్ల ఆ బంధాన్ని మనం చెందించాలి, అప్పుడు మాత్రమే అది రసాయన చర్యలో పాల్గొంటుంది కదా. కాబట్టి విచ్చిత్తికి మనకు అధిక శక్తి అనేది అవసరమవుతుంది. అయితే ఇక్కడ వాటి యొక్క దహన ప్రక్రియ ఒకవేళ చేయాలనుకుంటే, ఆల్కలీన్కి సంబంధించినటువంటి దహన ప్రక్రియను చేయాలనుకుంటే వాటి కంపల్సరీ మనకు వేడి అనేది కావాలి. దహన ప్రక్రియకు మనకు మంట అనేది అవసరమవుతుంది, ఫ్లేమ్ అనేది అవసరమవుతుంది. అప్పుడే మనకు అది కంబషన్ అంటే దహన ప్రక్రియలో పాల్గొనడం జరుగుతుంది. అంటే ఎక్కువ శక్తిని ఉపయోగిస్తున్నాం ఇక్కడ ఎటువంటి సందర్భం, అది ఎక్కువ శక్తిని ఉపయోగించినప్పుడు అది దహన ప్రక్రియలో పాల్గొంటుంది. అదేవిధంగా మనకు ఇంకొక చర్య గమనించినట్లయితే కాంతి మరియు వేడి సమక్షంలో మాత్రమే హాలోజన్లతో చర్యను జరుపుతుంది అనేది కూడా మనం గమనించవచ్చు. సో ఈ రెండు సందర్భాల్లో కూడా మనకు ఏమి ఉపయోగిస్తున్నాం, అక్కడ అధిక శక్తిని ఉపయోగిస్తున్నాం. అధిక శక్తిని ఉపయోగించినప్పుడు మాత్రమే అవి రసాయన చర్యల్లో పాల్గొనడం అనేది జరుగుతుంది. అయితే ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా అధిక శక్తిని ఉపయోగించినప్పుడు మరి ఏమవుతుందంటే మనం వాటి యొక్క సంబంధించిన చర్య విధానం అనేది గమనించినట్లయితే ఎక్కువగా స్వేచ్ఛా ప్రాతిపదికలుగా అక్కడ ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పవచ్చు అంటే ఆల్కేన్లు అనేటి పాల్గొనేటటువంటి చర్యలు ఎక్కువగా చర్య విధానం అనేది స్వేచ్ఛా ప్రాతిపదిక రూపంలో జరుగుతుంది. స్వేచ్ఛా ప్రాతిపదిక రూపంలో మాత్రమే చర్య విధానం అనేది జరుగుతుంది. ఎందుకంటే అధికమైనటువంటి శక్తిని ఉపయోగించడం వల్ల మనకు అక్కడ స్వేచ్ఛా ప్రాతిపదికలు అనేటివి ఏర్పడతాయి, అది గమనించాలి. కాబట్టి అక్కడ అవి మాత్రమే స్వేచ్ఛా ప్రాతిపదిక చర్య విధానంలో పాల్గొనడం జరుగుతుంది. సో ఇది మనం కొద్దిగా గమనించాల్సింది. ఇక్కడ మనకు రసాయన చర్య ఎంత తక్కువ ఉంటుందంటే బలమైనటువంటి సిగ్మ బంధం ఉండడం వల్ల, అదేవిధంగా ప్రమేయ సమూహం లేకుండా వల్ల కూడా మనకు అక్కడ దాని యొక్క రసాయన చర్యశీలత అనేది తక్కువ ఉండడం జరుగుతుంది. సో అదేవిధంగా స్వేచ్ఛా ప్రాతిపదిక రూపంలో చర్య విధానం అనేది ఉంటుందని మనం ఇక్కడ తెలుసుకున్నాము. ఇది ఆల్కలీన్లకు సంబంధించినటువంటి రసాయన చర్యశీలత.